હું વિનંતી કરીશ કે પ્રસંગોચિત ટૂંકમાં ઉદ્બોધન કરે. સત્યપ્રકાશ ભાઈ. मंच पर और आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरे अंदर बचपन से कुछ अलग ढंग की खोज थी. उसी खोज को लेकर मैं 84 में घर से निकला. योग से योग लंबी कहानी है. मैं लोक भारती पहुंच गया और वहाँ पर मुझे जो मैं खोज रहा था उसका एक छोटा सा रूप दिखाई दिया, क्योंकि वो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे बड़ा विद्रोही था एक तरह से उसका. मुझे लगता था कि आदमी को आदमी नहीं बना रही, आदमी को तो नौकर बना रही है, शैतान बना रही है. तो लोक भारत में मैंने एक सही शिक्षण का रूप देखा और वहाँ पर जो मुझे मोहम्मद भाई जैसे, प्रवीण भाई जैसे, रति भाई जैसे, विठल भाई जैसे और अनेक आचार्य जो मिले, तो उनसे एक महीना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं वो व्यक्ति था जो दिल्ली में रहने के बावजूद गांधी से नफरत करता था और राजघाट पर भी गया नहीं था. ये लोक भारती की देन है कि उसने मुझे बिल्कुल उस दुनिया से, हिंसा की दुनिया से अहिंसा की दुनिया में मुझे मोड़ दिया. जैसे प्रवीण भाई ने मुझे पांडुरंग शास्त्री और सत्यनारायण गोयनका जी के साथ मुलाकात कराई, माध्यम बने. कुमुद भाई ने मुझे गांधी जी के साथ, मनु भाई पंचवली ने मुझे गांधी जी के साथ गांधी विचार को समझाने में मदद की. तो ऐसे अनेक सबका योगदान रहा मेरे जीवन में. और मैं कहता हूँ कि मेरी मानव ने मुझे मेरे शरीर को जन्म दिया, पर लोक भारती वो संत है जिसने मेरी आत्मा को जन्म दिया, जिसने मेरी आत्मा का पोषण किया. और इसलिए मैं लोक भारती को अपनी दूसरी माँ कहता हूँ. कुमुद भाई से मेरा संबंध और अनेक प्रवीण भाई से भी, प्रति भैया के परिवार से भी, पंडित जी के परिवार से भी, अनेक उस समय के जो टीचर थे वहाँ पर, उनसे मेरा संबंध लगातार आज भी 36 साल हो गए लगातार बना हुआ है. जो भी मुझे मिलता था, मैं देश घूमता हूँ, मैंने देश को कई बार घूमा, सत्य की खोज में निकला था. जो भी मुझे मिलता था मैं कुछ लोगों के साथ बांटता था. उसमें कुमुद भाई भी एक थे. जो भी मुझे कुछ अच्छी बात मिलती थी मैं उनसे शेयरिंग करता था. तो जीवन विद्या भी मुझे मिली, जिसकी यहाँ जिक्र हो रहा है बात बात. तो इसके बारे में मैंने कुमुद भाई को बताया और कुमुद भाई ने जब उसको सुना है, समझा, तो उसके बाद मुझे कहते थे कि मेरे जीवन में मुझे मेरा काम मिल गया. और मैंने देखा है कि जो कभी आचार्य रहे हैं, टीचर रहे हैं, 70-75 साल की उम्र में भी किस प्रकार एक सीखने की भूख थी उनमें. मतलब 70-75 साल की उम्र के बाद भी वो जीवन विद्या में इस तरह डूब गए थे, भीग गए थे, घिर गए थे. उसके ऊपर कहते थे मुझे सारी किताबें गुजराती में ट्रांसलेट करनी है. गुजरात विद्यापीठ से लेके लोक भारती तक उन्होंने जीवन विद्या को और भी गुजरात के कई जो स्कूल है, कॉलेज है, उसमें जीवन विद्या को ले जाने में मदद की. तो कुमुद भाई मेरे जीवन में वो व्यक्ति रहे जिन्होंने मुझे बहुत सी जगह जोड़ा और मेरे जीवन को एक दिशा दी. मैं उनके प्रति बहुत बहुत ऋणी हूँ और रहूँगा. और बाद में उन्होंने जिसका जीवन विद्या को भी गुजरात के अंदर फैलाने में एक रुचि दिखाई, एक भूमिका निभाई. क्योंकि मैं मानता हूँ आज कि जीवन विद्या वो कॉन्सेप्ट है जहाँ गांधी शायद रुक गए थे, जहाँ गांधी शायद रुक गए थे, या उस समय वो उन चीज़ों पर सोच नहीं पाए थे, क्योंकि उस समय उनका मकसद था देश आजाद कराना. उससे आगे जो मानव के सामने आज जो संकट खड़ा है, पूरी मानवीय सभ्यता के सामने जो संकट खड़ा है, पूरी दुनिया के सामने जो संकट खड़ा है, उस संकट में जीवन विद्या के जो आचार्य है ए नागराज जी, उन्होंने जो काम किया है, अद्भुत काम किया है मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि से. तो कुमुद भाई ने गुजरात के अंदर उसको फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई. और मुझे उम्मीद है
कि जो उनकी एक तरह से शुरुआत उन्होंने की जीवन जिंदगी गुजरात में। उसके बाद सोम भाई ने और अनेक मित्रों ने भी यहाँ पर काफ़ी काम किया, उसमें शायद आप कुछ लोग जानते भी होंगे। तो मुझे ये मैं पूछता हूँ कुमुद भाई से कि मतलब इस उम्र में आप इतना सोचते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, क्या लगे कि मुझको मेरे जीवन का मकसद मिल गया। मैं जहाँ सोचता था कि अब मुझे क्या करूँ मैं क्या नहीं, अब लगता है कि मैं 100 साल की जीवन लाते मेरे पास काम है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। तो मुझे ऐसा लगता था कि देखो सीखो कुमुद भाई से हम कुछ, कि 70-75 साल की उम्र में भी जो आदमी सोचता है कि मुझे कुछ मिल गया और मुझे 100 साल की उम्र में जीवन का तो बहुत काम है और एक मिनट भी खाली नहीं, जहाँ भी मैं लेके गए अनेक जगह अनेक युवकों को उन्होंने प्रेरणा दी। और एक विशेषता और देखी मैंने उनमें, वो बहुत प्यार से, बहुत लाड से अपनी चीज समझाते थे, पता भी नहीं लगता था कि कब क्या समझा दी। वो बिल्कुल आराम से, मैंने उनके साथ कई जगह मीटिंग में भी भाग लिया, कोलियों में भी गया। मैं मनु भाई पंचवली के साथ भी पूरा गुजरात घूमा हूँ, नई तालीम के जितने विद्यार्थी मुझे वो भी मौका मिला। उसके कारण मेरे थे विठल भाई, है ना, जिन्होंने एक बार कहा मुझे कि सत्यप्रकाश जी आप शिक्षा में कुछ खोज रहे हो तो दादा अभी गुजरात घूमने में आप भी जाना चाहोगे? मैंने कहा अगर संभव है तो मुझे क्या दिक्कत है। तो वो एक महीना में मनु भाई पंचवली के साथ घूमा, बाद में भी मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो इस प्रकार कुमुद भाई के साथ भी मेरे लास्ट तक बहुत अच्छे संबंध रहे। मैं बहुत कुछ उनसे सीखता था और मैं मानता हूँ कि एक जो सच्चा आचार्य होता है वो बच्चे की भूख देखता है, उसके अंदर उसकी जिज्ञासा को समझता है और उसको एक ठीक दिशा देता है। वो गुण मुझे कुमुद भाई के अंदर मिले और मैं आज अपना एक सौभाग्य मानता हूँ। मैं तो सहज रूप से ही आज के दिन यहाँ पर हूँ, दिल्ली से आया था और 2-3 दिन गुजरात में हूँ। तो मुझे पता लगा कि कुमुद भाई के ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं और मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, अपने पुराने आचार्यों का दर्शन करने का मौका मिला और मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ 2 शब्द कह सका, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं मानता हूँ कि एक बात और छोटी सी कह दूँ, मैं महाभारत में सज्जनों की 4 प्रकार की भूमिका देखता हूँ। 4 प्रकार के सज्जन हैं। एक है श्री कृष्ण, दूसरा है विदुर, तीसरा है भीष्म पितामह और चौथा मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि 4 प्रकार के सज्जन हैं और ये ऐसे सज्जन थे जो भूत और भविष्य को जानते थे और उसके बावजूद हम श्री कृष्ण मान लो नहीं बन सकते, तो क्या हम विदुर बन सकते हैं क्या? इस सिस्टम के अंदर भी रहेंगे और जो पांडव है उनकी रक्षा भी करेंगे ना। तो मैं उस रूप में कुमुद भाई को देखता हूँ, वो सिस्टम के अंदर भी थे पर अनेक युवकों को और मेरे जैसे एक युवा को जो बिल्कुल घूमना आया था उसको एक दिशा दी। तो ये जो भूमिका है विदुर वाली, मैं आज भी कहता हूँ कि जितने सज्जन हैं और वो इस सिस्टम के अंदर है, मैं ये नहीं कहता कि उनको छोटे सिस्टम छोड़ के भाग जाओ, पर क्या आप विदुर बन सकते हो क्या? या फिर द्रोण और भीष्म पितामह ज्ञानी थे, योद्धा थे, सब कुछ जानते थे पर दुर्योधन के साथ थे, अन्याय के साथ थे, पाप के साथ थे। तो मैं कहता हूं कि हम अगर ज्ञानी है, सज्जन है, सही है, तो हमारी भूमिका श्री कृष्ण की होगी, विदुर की होगी, भीष्म की होगी या द्रोण की होगी। इसके ऊपर हमको विचारना चाहिए, है ना। और मैं मानता हूँ कुमुद भाई की भूमिका एक विदुर की भूमिका थी, जिसके लिए मैं हमेशा उनको ऋणी रहूँगा और उनके प्रति हमेशा अपना सिर उनके चरणों में एकदम हमेशा झुकाता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय। આભાર. કુમુદભાઈને જીવન વિદ્યાના પ્રકાશ સુધી દોરી ગયા સત્યપ્રકાશ ભારત, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે લોકભારતીના પૂર્વ અધ્યાપક અને હાલ અમદાવાદ ખાતે તંદુરસ્ત નિવૃત્ત જીવન વિતાવનાર, જેમણે ક્રિકેટના ઘણા બધા પુસ્તકો લખ્યા,
પૂજ્ય નાના દાદાના પુસ્તકો લખીને સમાજ સુધી એને પહોંચાડ્યા અને વિદ્યાર્થીઓના હંમેશા સહજ પ્રિય હતા એવા ભરતભાઈ ભટ્ટને હું આમંત્રિત કરું છું. પ્રમોદભાઈનો બહુ પરિવાર અને અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ સ્નેહીજનો સૌને મારા નમસ્કાર. આ સભાની શિસ્ત તેની સરહદથી થોડોક બહાર જઈને પહેલાં હું એક ટૂંકમાં વાત કરી દઉં કે મારી પત્ની પ્રફુલ્લાએ અને અમારી પથારી પુત્રી નિશાએ સૌને ખૂબ યાદ કીધી છે, સૌને નમસ્કાર કર્યા છે. આ પુસ્તકનો વિચાર પ્રવીણભાઈ ઠક્કરને આવ્યો એવો મારો ખ્યાલ છે અને બહુ સારો વિચાર આવ્યો અને પછી ભૂતભાઈના પરિવારે એને બહુ સરસ રીતે વધાવી દીધું. પરિણામે ગુજરાતને એક સરસ પુસ્તક અને એક સરસ ગૃહસ્થનું અક્ષરદેહ પ્રાપ્ત થયો છે. આ માટે બધાને હું અભિનંદન આપું છું. એક બે પ્રસંગો હું કહીશ. ભૂતભાઈને ઉપરી તરીકે હું રજૂ કરીશ એક પ્રસંગમાં. આમ તો મારે સીધો વહીવટ એમની સાથે કરવાનો બન્યો નથી, પણ 1980થી 81નું એક શૈક્ષણિક વર્ષ હું મુખ્ય ગૃહપતિ રહેલો. ત્યારે પ્રમોદભાઈ સાથે ઠીક સંપર્ક થયો. ઘણા પ્રસંગો છે કે એક વર્ષના હતો, પણ ઉપરી તરીકે પ્રમોદભાઈ કેવું સરસ સ્વાતંત્ર્ય આપે છે અને કેવો સમસ્યાના સમયે ટેકો આપે છે, સાથ આપે છે, એની મારે વાત કરવી છે. એક પ્રસંગ બન્યો આમ સભામાં. એક વિદ્યાર્થીના માથું લાગ્યું. તમે જાણો છો મુખ્ય ગૃહપતિ એ આમ સભાનો પ્રમુખ હોય, એટલે એને આમ તો ત્યાંનું મંત્રીમંડળ છે તે આપણા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક રાજકારણ જેવું જ હોય છે. એમાં ઘણો બધો મેલ આવી જાય છે. એટલે એક છાત્રાલયમાં એક વિદ્યાર્થીને સફાઈ મંત્રી સામે ફરિયાદ કરી. એટલે એણે કીધું કે હું તારી પાસે આમ સભામાં માફી માંગીશ. બોલાય કીધું ગમે એ થાય તો હું માફી નહીં. આ મસલત છે એના સમાચાર મારી પાસે આવી ગયા, પણ મારે એમાં કંઈ કરવાનું હતું નહીં. આમ સભાની એના નિયમો હતા ને બધું પ્રમાણે ચાલતું હતું, એટલે એ પ્રમાણે ચાલ્યું. પેલાને માફી મંગાવવાનો જે આગ્રહ હતો એને માટે આમ સભામાં નિયમ છે કે 20 મિનિટ સુધી બધી રજૂઆત થાય પછી એ બધું બંધ થાય, એક મંત્રીનું કામ પૂરું થાય. એટલે એ પૂરું થયું. પ્રમુખ તરીકે મેં કીધું કે હવે એ મંત્રી માફી નથી માગતા તો એમને તમે જવા દો. અને તરત એસવાયના વિદ્યાર્થીઓએ વોકઆઉટ કર્યું અને બહારથી એમને અડધા કલાક પછી ચિઠ્ઠી મોકલી કે આમ સભા આવે, નિયમાનુસાર નથી, નિયમની બહાર છે. એટલે મેં કીધું આમ સભા નિયમ પ્રમાણે છે, તમે તમારે અહીંયા બેસવાની જરૂર નથી, તમારા છાત્રને જાઓ. પેલા વિદ્યાર્થીએ ઉપવાસ પેલા બીજે દિવસે. એટલે મને ખબર પડ્યા કે જે વિદ્યાર્થી માફી મંગાવવા માંગતો હતો એને ઉપવાસ શરૂ કર્યા છે. એટલે હું એની પાસે ગયો અને કંઈ માન્યો નહીં. એટલે મેં તરત પ્રમોદભાઈને જાણ કરી કે આમ છે અને અત્યારે હું મારી રીતે હેન્ડલ કરું છું. દરમિયાન એક રમૂજી પ્રસંગ બન્યો, એ પણ હું કહી દઉં. મેં પછી ઘરે આવીને એ વિદ્યાર્થીના જે ગૃહપતિ હતા એને ચિઠ્ઠી લખી કે
તમારો વિદ્યાર્થી ઉપવાસ ઉપર છે, આ હું તમને જાણ કરું છું. એટલે એ ગૃહપતિ જરા દૂર રહેતા હતા, ત્યાંથી આવ્યા છાત્રાલય તરફ અને વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું, વિગત જાણી. પછી મને ચિઠ્ઠી લખી કે એ વિદ્યાર્થી તો આમ સભાના પ્રમુખ સામે ઉપવાસ ઉપર છે, એટલે એમાં ગૃહપતિને કે છાત્રાલયને કંઈ દીવા દીવા નથી. આમડા અમે ભણતા ત્યારે ગુરુભાઈ અમારા ગૃહપતિ 6-7 વર્ષ, એમને એક રમૂજી ટેપ કે કોઈ કોઈનું નામ ભૂલી જાય કે કોઈનું નામ ન જાણતા હોય તો એને બધાને માવજીભાઈ કહે, માવજીભાઈ. એમ આપણે આ વિદ્યાર્થીનું નામ માવજીભાઈ રાખીએ. તો એમની ચિઠ્ઠી આવી કે એ વિદ્યાર્થી તો આમ સભાના પ્રમુખ સામે ઉપવાસ કરશે. એટલે મેં લખ્યું એ ગૃહપતિને કે તમે છાત્રાલયના માવજીભાઈને જમાડી લો, આમ સભાના માવજીભાઈની ચિંતા હું કરીશ. એટલે તરત એ ગૃહપતિ મારી પાસે આવ્યા કે શું કરવાનું છે. મેં કીધું હું નથી જાણતો, પણ હું તો વહેલો જમું છું, જમી લીધું છે, કંઈ વાંધો નહીં. કીધું આમથી શરૂ કર્યું. ઉપવાસ ચાલ્યા. સાંજે એ વિદ્યાર્થી તો માને જ નહીં. 6:15 ગૃહભાઈ બોલાયા. કારણ કે ગૃહપતિના નિયમ ઉપવાસ કરે તો કાં તો જમીને નીકળ કરે. એટલે મેં પેલા વિદ્યાર્થીને કહી દીધું, ભાઈ હવે તારે ઘરે જવાનું છે, બિસ્તરા પટલા તૈયાર છે. એના મિત્રોને કીધું. કુંવરભાઈ આવ્યા. પછી મેં કુંવરભાઈને કીધું, કુંવરભાઈ મારા કારણે વિદ્યાર્થીને આટલું બધું દુઃખ થાય છે, ક્યાંનો રડ્યા કરે છે, જમતો નથી. અને એ આખું નાનું ગ્રુપ હતું હોય તે તો સ્વાભાવિક છે, એની સહાનુભૂતિમાં કોઈ તો જોઈએ. એટલે મને બહુ દુઃખ થાય છે, પણ હું આમ સભાના પ્રમુખ તરીકે માફી નથી માગતો, પણ હું મુખ્ય ગૃહપતિ તરીકે માફી માગું છું અને મારું મુખ્ય ગૃહપતિ પદ છોડી દેવા માગું છું. મારે આથી મુખ્ય ગૃહપતિ નથી રહ્યું. પછી કુમુદભાઈ બોલ્યા, એ ભાઈ કે આવા માણસો ક્યાં મળશે કે તમારી આ દૂધ ખાતર મુખ્ય ગૃહપતિ પર છોડે અને સંસ્થા શું કરશે? જલ્દી ખાવા બેસી જાઓ. મને એવો ટેકો આપ્યો, બીજું કાંઈ બોલ્યા કે થોડીક વારમાં ઓલા બધા વિદ્યાર્થીઓ એના મિત્રો ભાડું લઈ આવ્યા, એ વિદ્યાર્થી ખાવા બેસી ગયો. મને એમ લાગે છે કે કુમુદભાઈ છે એ જોકે કહેતા કે મારે હું ભણીને આવ્યો દિલ્હીથી, પછી ખેતી કરવા જવું હતું, પણ નીમુબેને ના પાડી. અને એ બહુ સારું એમનો અભિગમ હતો કુમુદભાઈ. અને શરૂઆતમાં કંઈ લોકપતિમાં એ નિયામક નહોતા, ઉપનિયામક થયા પહેલાં, પછી નિયામક થયા. પણ એ પહેલાં તો કેવળ અધ્યાપક હતા. પણ મૂળભૂત રીતે કુમુદભાઈ શિક્ષક. આ જે ટુકડીપણામાં પણ મને એમનું શિક્ષકત્વ દેખાય છે. અને હવે એમના શિક્ષકત્વનો પ્રસંગ કહીને હું મારું કહેવાનું પૂરું કરીશ. એક ઋષિ ગણાવે. જો શિક્ષકત્વના 3 મહત્વના અંગ અથવા તો મૂડી મહત્વના એ એમની પાસે હતા. એક વિદ્યાપ્રીતિ, બીજું વિદ્યાર્થી પ્રીતિ અને ત્રીજું ધૈર્ય. આ 3માં એ સાવ પાર નીકળી જાય એ લક્ષાય. તો એમના શિક્ષકત્વની વાત હું કરું છું. એક ઋષિ ભણાવે, પણ વિદ્યાર્થીને એવી સરસ રીતે ભણાવે કે એને સાથે રાખે, પ્રશ્નો પૂછે, ચકાસે, ધ્યાન દોરે. કેવળ વ્યાખ્યાન ડાયલોગ સાથે કામ કરે. તો લોકભારતીનો એક તેજસ્વી વિદ્યાર્થી કૃષિનો
અને એક પ્રમાણમાં નબળો વિદ્યાર્થી કૃષિમાં. એ બંનેએ મને કીધું છે કે કુમુદભાઈના વર્ગમાં મજા પડે અને જો ધ્યાન ન રાખીએ તો આપણે ચૂકી જઈએ, ધ્યાન રાખીએ તો બધું બરાબર છે. કારણ કે કુમુદભાઈ સંગીતકારની જેમ સાથી શરૂ કરીને છેલ્લે સાય આવીને ઉભા રહી, પણ એ પકડાવવું જોઈએ. મારી પત્ની પ્રફુલ્લા 1972 થી 1976 લોકભારતીનો સ્નાતક કોર્સમાં દાખલ થઈ હતી. એ કાલે કહેતી હતી કે અમે ભણીએ ને અમને કુમુદભાઈ ભણાવતા નથી. એટલે કૃષિ વિષયમાં બહેનોને તો શું રસ પડે, પણ કુમુદભાઈ એવી સરસ રીતે ભણાવતા હતા, એવા વિષયમાં એકરૂપ થઈ જતા હતા. અને વહીવટને સાવ ઓફિસમાં મૂકીને આવતા કે અમને ભણવાની બહુ મજા પડતી, કૃષિ વિષય ભણવાની પણ બહુ મજા પડતી. તો આ એટલે એણે કીધું કે મારે કુમુદભાઈ મારા ગુરુ, આદરપાત્ર ગુરુ છે, એમને મારા નમસ્કાર કહેજો. તો આ છે કુમુદભાઈનું વ્યક્તિત્વ. એમના શિક્ષકત્વ, આ પુસ્તકમાં પ્રગટ થયેલા એમના માનવી ગુણોને આપણે સૌ નમસ્કાર કરીએ અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે ભાવિ સમાજને આ પુસ્તકમાંથી ઘણું મળે અને કુમુદભાઈનો અક્ષરને દીર્ઘકાળ સુધી સમાજને ઉપયોગી થાય. આભાર. અવાજ અહીંથી કેટલે પાછળ થોડો ઓછો પહોંચી રહ્યો છે એવા સંદેશ અમને મળી રહ્યા છે, પણ જ્યારે અવાજ વધારવા જઈએ છીએ તો વિસલ લાગે છે, એટલે થોડાક શાંતિ રાખીને સાંભળશું. આમ તો હજુ ઘણા બધા સંસ્મરણો માટેના લિસ્ટ નામ આવેલા હતા, પરંતુ સમય અને સંજોગો આપણને પરમિટ નથી કરતા, એટલે હવે સંસ્મરણો છે એ આપણે ભોજનના વિરામની અંદર રેકોર્ડ કરવાનું પસંદ કરીશું. અને હવે મંચસ્થ મહાનુભાવોના આશીર્વાદ લેવા તરફ આપણે જઈએ છીએ. આદરણીય અતિથિ વિશેષ તરીકે શ્રી પ્રકાશભાઈ શાહ, જેઓ દર્શક ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી તરીકે સેવાઓ આપી ક્રાંતિકારી વિચારક અને પત્રકાર તરીકેની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. નિરીક્ષકના તંત્રી અને ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખની પદ પણ શોભાવી રહ્યા છે એવા આદરણીય શ્રી પ્રકાશભાઈ શાહને સાંભળીશું. આદરણીય ભાણદેવજી, હમણાં પ્રગટ થશે નાનો અને છતાં વિશાળ ઠાકર પરિવાર સૌ મિત્રો, સંસ્મરણોની જે શ્રેણી આપણે અમીબેનના હાથથી શરૂ કરી, પછી હજુ તો છેક આખી બારાખંડની શક્યતા હતી, પણ આપણા મિત્રએ યોજનાના ભાગ તરીકે ટૂંકાવ્યું. પણ હું તમને કહું કે એ સંસ્મરણોમાંથી ખૂબ જ બધું વ્યક્તિત્વ ઉભર્યું અને આપણને બધાને એમનો એક પ્રકારે એમની ગેરહાજરીમાં પણ એમનો એક સાક્ષાત્કાર થયો. હવે આ સાક્ષાત્કાર તો આધ્યાત્મિક પ્રયોગ છે, એમાં હું કહેતો નથી. આપણને જે કુમુદભાઈ જીવતા જાગતા અનુભવાયા એનો આનંદ એ આપણી આજની મોટી ફલશ્રુતિ. છેલ્લે ભરતભાઈએ વાત કરી એમાં એમને બે ઉલ્લેખો કર્યા અને એમાં શિક્ષકત્વ અને એની પણ વાત આપણી પાસે એક આકૃતિ આમાંથી બને એ રીતે આવી. એટલે સમય ખ્યાલમાં રાખી અને હું માત્ર એક બે વાત જ આમાં ઉમેરીશ કે જરાક જુદી વાત છે
પણ આપ સૌ એમાં થોડુંક ધ્યાન આપશો તેવી આશા રાખું છું. સંસ્મરણો મારી પાસે એટલા નથી, કારણ કે અમે એટલું મળ્યા પણ એટલું બધું નથી મળ્યા. અને એક જે સંસ્મરણ છે એ તો ઘણા ઘરોનું હશે કે મારે ત્યાં આવે ને મારી નાની દીકરીઓને આપણે જાદુનો ખેલ બતાવ્યો હતો. અને પણ એ તો બધાનું સ્મરણ હશે, મારે એકલાનું નહીં હોય. મને જે લાગ્યું, હું જે વિચાર કરતો હતો કે એ આખી જીવનની સીધી કારકિર્દી એમની નઈ તાલીમમાં એક સમર્પિત જીવન, જેના વિશે મારે કંઈ જુદું કહેવાનું નથી. શિક્ષણમાં પણ અને સંચાલનમાં પણ બંને રીતે. અને દર્શક જ લખી શકે એટલી સુરેખ અને સંક્ષેપમાં દર્શકે લખેલું. આપણે તો આ નિમંત્રણ પત્રમાં પણ કદાચ છાપ્યું છે કે આમાં આ પુસ્તકમાં પાછળ મૂક્યું છે. અને સદભાઈ સંતમાં એટલી લીટીઓ વાંચીએ તો પણ આપણને કુંવરભાઈનું આખું વ્યક્તિત્વ આપણી પાસે આવી જાય. સમર્પણ અને કામગીરી. પણ અહીંયા બે શબ્દો વપરાયા. આપણા બે ગીતાબેન છે તે ધૂમકેતુના દામોદરને યાદ કરે. એક દેખી તો સામાન્ય લાગે પણ બહુ વિચક્ષણ માણસ છે. અને પછી આપણે મને સત્યપ્રકાશ કહીએ કે કોણે વિદુરને યાદ કર્યા. તો બે દેખીતા જુદા પાત્રો, એક મુસદ્દી દામોદર અને બીજો ધર્મચરિત મંત્રી વિદુર. આજે અવાજ થયો એ મારા સમર્થનમાં હતો. તો દામોદર અને વિદુર એમ બે દેખીતા જુદા છેડા જેનામાં ચરિતાર્થ થયા એવા એક વ્યક્તિ તરીકે કુંવરભાઈ વિશે જ્યારે હું વિચાર કરું છું ત્યારે એમનું જીવનની જેને વિધિસર કારકિર્દી કહીએ એનું આખું સમર્પણ અને જીવનના એક ઉત્તર તબક્કામાં એ જે આ જીવન વિદ્યા તરફ વળ્યા, આ બેને કેવી રીતે જોવા. આ માનો ખોટ તો ભાણદેવજી કાઢી શકે. અને હું થોડું બોલવાની છૂટ લઉં છું એનું કારણ શું છે કે મારામાં હળવાશ છે, ખાતરી છે. એ હળવાશ અને ખાતરી શેની છે કે હું સર્કસના પેલા રંગલાની જેમ ઊંચે ઊંચે ઠેકડા મારું તો પણ પાછળ ભાણદેવજી નામની મજબૂત નેટ છે, એટલે વાંધો નહીં. પણ હું તમને જે કહું કે આટલું, અને જે મારું એક અવલોકન છે, એનું ખરું ખોટું તો ક્યારે નક્કી થાય ખબર નથી, પણ મારું અવલોકન આ છે કે અધ્યાત્મની એક પ્રકારની જુદી વ્યાખ્યા સંયમ અને એની એ તમે આ જીવન વિદ્યામાં વાંચશો. આ પુસ્તકમાં પણ એક સંક્ષેપ લેખ છે ભૂમિપુત્રમાં આવેલો કુમુદભાઈનો, એ આપણે પ્રકાશિત કર્યો છે આપણે પ્રવીણભાઈ પસંદ કરીને, અને એ થયું છે કામ. પણ વાંચશો ઘણા લોકોને એ મળવાનું સાંભળવાનું થયું એટલે થોડુંક સત્યપ્રકાશથી આજે ઉલ્લેખ કર્યો. પણ નઈ તાલીમ એ મુખ્યત્વે એક જીવનના અનુબંધનું શિક્ષણ છે. અને તમે પરંપરાગત અધ્યાત્મ જેને કહ્યું કે આમ જુઓ તો જીવન મુક્તિ એના ઉચ્ચ અર્થમાં નહીં, પણ જે લૌકિક જીવન એની જવાબદારીઓમાંથી મુક્તિ, અને એક પ્રકારનો એક જુદો એક વિષય છે. કુમુદભાઈને એમાં રસ પડ્યો એ હું સમજુ છું એ રીતે કે જે અનુબંધનું શિક્ષણ એની એમણે આ જીવન એક સાધના કે ઉપાસના કરી, તો એ જ અનુબંધપૂર્વક અધ્યાત્મ એટલે કે અંતર કોઈ દૂરનું અધ્યાત્મ નહીં,
જેમાં હિમાલય અનિવાર્ય હોય એવું અધ્યાત્મ નહીં, પણ આ જે લોક અને એની જે પ્રવૃત્તિ, એનો અનુબંધ અને એને અનુબંધિત અધ્યાત્મ અથવા અધ્યાત્મને અનુબંધિત આ એ જે એક નવી આપણે કૃષિ કર્મ થયું, આમ તો કલમ થઈ, કોની કલમ થઈ ખબર નથી, પણ નવી તાલીમ અને જીવન વિદ્યા, અધ્યાત્મ અને અનુબંધનું શિક્ષણ, આના એ તરીકે દર્શક કદાચ સરસ વાત કરી છે કે ના કે માળા કરવી કે નહીં વગેરે. તો નાના કોઈ કે ના એ તો હું એ કરવું એટલે ધ્યાન પરોવાય અને પછી એક આરામ. એટલે દર્શક કે તો હું નાના ભાઈ પાસે ઉપદેશ શીખવા જતો હતો, પણ મેં એમને કોઈ દિવસ એ સુવા જાય અને સુતા એમને 10-20 સેકન્ડ પણ થયું હોય એ તરત જ સૂઈ જાય, તરત જ એ ઊંઘી ગયા હોય. એટલે આ શું છે? આ જેને એક અધ્યાત્મ અને અનુબંધ, નવી તાલીમ અને અધ્યાત્મ જીવન, એનો અનુબંધ. અધ્યાત્મ જીવન એટલે કોઈ સાંસારિક રીતે જુદી જગ્યાએ જુદું અલગ વાળો એમ નહીં, પણ ઓતપ્રોતતા એ આપણને કુમુદભાઈના જીવન યોગમાંથી જડે છે. અને એને માટે આપણે આજે મળ્યા એટલે મારો રાજીપો પ્રગટ કરી અને એમની સ્મૃતિને પ્રણામ કરી અને મારી વાત પૂરી કરું છું. ધન્યવાદ.